Excuse me, sir. Yeah. Shall we start? Yeah, Adra. Yes, you can start. Okay. A very warm good morning to one and all. I am Adira. Universal Engineering College invites you to the international webinar series on entrepreneurship, realization to reality during and post COVID-19. I would like to thank each one of you for joining us for today's webinar. Today, we are presenting the topic Business Prospect Post-COVID Pandemic. The topic will be presented by Mr. MP Ahmad. He is a leading Indian businessman from Kozhikode, Kerala. He is widely known for being the founder of Malabar Gold and Diamonds, one of the largest retail jewelry shop groups in the world. He is also the chairman of Malabar Group, under which are various ventures such as Malabar Gold and Diamonds, Malabar Developers, Aham Digital, etc. We can quote like visionary and solitaire rolled into one. They say when grit and determination rally behind a vision, it becomes a force that can create magic and build empires. Mr. MP Ahmad is one such visionary. His success is a testament to the fact that one can indeed build a business empire that spreads across continents without compromising on the principles of fair trade. As a child, he was intimidated by the art of business. At a very young age, he ventured into his first business venture of agro products. Later in 1981, at the age of 24, he started his first business venture of agro products into spices and dry coconut shell business. Though the initial marks were set, the business went down in time. But through the years, he gained the trust as a businessman, mostly due to his transparency and honesty. On 17 September 1993, MP Ahmad entered the gold jewellery business by opening Malabar Gold, a jewellery showroom at Kozhikode, on a modest capital raised with the support of his friends and relatives. In the next decade, Malabar Gold saw a slow and steady expansion and gradually caught up to become one of the most trusted gold jewellery brands across the world. Currently, Malabar Gold and Diamonds is one of the top 5 jewellery group in the world in terms of annual turnover. MP Ahmed shares his views and thoughts in social media through blog sections in his website www.mpahmad.in and his social media pages in Facebook and Twitter. Now, without further delay, we will turn the time over to Dr. Joski Jacob, our respected principal, Universal Engineering College, Valivata. Please, sir. Okay, now without further delay, I would like to say one more thing. If you have any questions during the presentation of... Hello. Principal, we start it. Yes, sir. Okay. Engineering students, engineering profession, professional Universal Engineering College education session എന്ത് ജോലിക്ക് പോവും എന്ത് പഠിക്കും എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം. ഇതില് ആഫ്റ്റർ കോവിഡിന്റെ മുമ്പും ശേഷം കോവിഡ് ലോകം മൊത്തം ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് കാലഘട്ടം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ബിസിനസ് മാന്ദ്യം വരുന്നു, എല്ലാ രംഗത്തും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വരുന്നു, എല്ലാ രംഗത്തും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആകെ ഇന്ന് പ്രകൃതി ദിനമായതുകൊണ്ട്, എൻവയറമെന്റൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് എൻവയറമെന്റൽ മാത്രം ഗുണം ചെയ്തു. നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് എൻവയറമെന്റൽ ഡേ. എൻവയറമെന്റലിന് മാത്രമാണ് ഈ പരക്കം പാച്ചലും ഈ വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ ഓട്ടവും ഒക്കെ തന്നെ നിന്നതോടുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡിന് ശേഷം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് ജീവിത രീതികൾ മാറും, ബിസിനസ് രീതികൾ മാറും. ഇന്നും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസ് രീതികളല്ല. ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വളരെ സ്പീഡിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ സ്പീഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഴയ പല ബിസിനസ്സുകളും വളരെ ഡൈയിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ടൂറിസം. അത് ട്രസ്റ്റാണ് ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും. ആ ബ്രാൻഡിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് സെയിൽസിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും നിലനിൽപ്പും ഒക്കെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും അത് കൃത്യമായ ബ്രാൻഡ് വേണം, കൃത്യമായ ഒരു ഓഫറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്വാളിറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണം, അതിന് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് വേണം. ഇതിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് നടക്കുക. ഇതാണ് വേൾഡിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത്. ട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ ആയാലും വാൾമാർട്ട് ആയാലും എന്ന് വേണ്ട ഓരോ രംഗത്തും ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. കാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്, അത് നമുക്കറിയാം. ഫോണിന്റെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. ഓരോ ബ്രാൻഡിലും ഇന്നത്തെ ടെലിഫോണും ബ്രാൻഡും ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ, ഓരോ രംഗത്തും കണ്ടമാനം ബ്രാൻഡുകൾ. ഇതൊക്കെ പരസ്പരം ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉണ്ടാകും. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ചെറിയ റിസ്ക് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നു. ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒരു ജോയിന്റ് ബിസിനസ് വരും. അതിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും ഒക്കെ ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കും. അങ്ങനെ ജോയിന്റ് ബിസിനസ് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എല്ലാവരെയും ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ എടുത്ത് ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് എന്താണോ ഗുണം, ഇതൊരു തൊഴിലായിട്ട് കാണും. ഇനി ബിസിനസ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്നതിലുപരി അത് ഉപജീവന മാർഗത്തിന് പൈസ എല്ലാവർക്കും വേണം. ഇതൊരു തൊഴിലായിട്ട് കാണുകയും ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന വരുമാനം ശമ്പളമായി കാണുകയും അത് ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ബാങ്ക് ആയാലും ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയാലും അതിനൊരു റിട്ടേൺസ് അവർക്ക് കിട്ടണം. ബാക്കി നമുക്കെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെതായ റിട്ടേൺസ് ആവണമെങ്കിൽ അവരോടും കമ്പനി കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയാം, അവരെ പഠിപ്പിക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം, അവരെ ചെറിയ രീതിയിൽ എൻട്രി ചെയ്തും പിന്നെ കൂടുതൽ മേലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഏത് പോസ്റ്റിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അത് ഉള്ള സാധ്യതയും ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സാധ്യത വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും മലബാർ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. മലബാർ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. മലബാറിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഈ എംപ്ലോയീസിൽ 20% ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കം ജോബാണ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണുള്ളത്. അപ്പൊ ജോബ് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും വരുന്നു, അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നു, പഠിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഇത് വളർന്നു വരുന്നു. അതിനുള്ള എന്താണോ എവിടുന്നാണോ ലാഭം വരുന്നത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ തീരുമാനം. എല്ലാം ലീഗലായിരിക്കുക, ഇല്ലീഗൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പും വളർച്ചയും ആണെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 10 രാജ്യം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തത്. എല്ലാ രാജ്യത്തും ആ രാജ്യത്തിന്റെ റൂൾ, ആ മണ്ണിന്റെ നിയമം അത് 100% അനുസരിക്കുക, പാലിക്കുക. ഓരോ സ്ഥലത്തും കൊടുക്കുന്ന നികുതി കൊടുക്കുക. ടാക്സും കാര്യങ്ങളും വളർച്ചയാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമിന്റെ വളർച്ചന്റെ പ്രധാനം. ആ രാജ്യത്ത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ്, ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് 100% ലീഗലൈസ് ചെയ്യുക, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവുക, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആരൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. ബാങ്ക് ഉണ്ടാവാം, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് തരുന്നു, നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. ഇതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. സപ്ലയേഴ്സ് ഉണ്ട്,
നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇതായിട്ട് അനുബന്ധ ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പുറത്ത് അവരൊരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നിനും പറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഷോപ്പിൽ വരാനോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാനൊന്നും സാധ്യതയില്ലാത്ത നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ പാവങ്ങൾ പുറത്ത് അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഇൻകത്തിന്റെ 5% മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെയും ഞങ്ങൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി, ഏറ്റവും നല്ല ഡിസൈൻ, ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ്, ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ്, ഇൻഷുറൻസ്, എല്ലാ വാറന്റിയോട് കൂടി അവർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവിടം വരെ അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ഡിസൈൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അവർക്ക് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ബൈബാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. അത് അവിടെ പോയിട്ട് മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കസ്റ്റമറും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, മനസ്സിലായാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയും അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് കസ്റ്റമറാണ്. അപ്പൊ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വലിയ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറായ കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ്. അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള, ഏറ്റവും കരുതി ജോലി ചെയ്യുന്നതിലെ ജോലിക്കാരാണ്. അവരാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ, ബ്രാൻഡിനെ, അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ, ബ്രാൻഡിനെയും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 13,000-ലധികം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുള്ളൂ. അവരും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ സംവിധാനം, സർക്കാർ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങളെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ നന്നായി ഭംഗിയായി ജീവിക്കുകയും സുഖപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമൂഹം നമുക്ക് വേണ്ടി പുറത്ത്. ആ സമൂഹം എന്തോ കാരണങ്ങളാൽ അവർ പലതും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ടാക്സും കാര്യമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് പുറത്ത് ലാഭത്തിന്റെ 5% തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ, അതൊരു വലിയ ഒരു വർഷത്തിൽ 10-35 കോടി റുപ്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് പറ്റുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതും എന്താണോ പ്രോഫിറ്റ് 5% ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകും. ആ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ ക്യാൻസർ, അവസ്മാരം, ഭ്രാന്ത്, പ്രമേയം കൊണ്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സ്ഥിര രോഗികൾക്ക് രോഗം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് കോഴിക്കോട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റല്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ, ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഇന്ന് ഈ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഫ്ലാറ്റുകൾ മാത്രം നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട അവസരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സാധിച്ചത് അതാത് സമയത്ത് തീരുമാനം എടുക്കണ്ട, ലാഭത്തിന്റെ 5% മാറ്റി ഒരു ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ച് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ രംഗത്തും എല്ലാ സമയത്തും, പ്രളയം വന്നപ്പോൾ, കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളെ അതൊരു ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫണ്ട് കണ്ടുവെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് പോകുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോടൊക്കെ തന്നെ ആദ്യം പൊതുസമൂഹത്തിനോട്, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരോട് മൊത്തത്തിലൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സമൂഹത്തിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട്, നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാം അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളത്. നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈസി അല്ല, എളുപ്പമല്ല, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് വേണം, റിസർച്ച് വേണം, പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പഠിക്കുന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം. അതായത് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിന്റെ റൂട്ടും വകുപ്പൊക്കെയാണ്. ജോലി പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ബിസിനസ് പ്രവേശിച്ചു, ആ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഇൻഡെപ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഞങ്ങൾ MBA എടുത്തു, ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് MBA എന്ന് പറഞ്ഞ പിറ്റേന്ന് അവർക്ക് ബിസിനസ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിസിനസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വശം ഇൻഡെപ്ത് ഇറങ്ങി വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മാറ്റം വരും. ആഫ്റ്റർ കോവിഡിന് മുമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരും. ആ മാറ്റം കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്, താല്പര്യം. ഇപ്പം കസ്റ്റമർ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് വെബിനാറാണ്, ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പം ബൈങ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മാറുന്നു. വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ട്, ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട്. ആൾക്കാരെ ബജറ്റും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പുതിയ തലമുറ പ്രത്യേകിച്ചും
പുതിയ തലമുറ ഓരോന്നും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം നാളെ സാമ്പത്തികം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ, ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം അവരെ സേഫ്റ്റിയും സ്വയാശ്രയത്വം, അവരെ സ്വന്തം സെൽഫ് അവർ കണ്ടെത്തണം. അവരെ സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, സേഫ് എന്താണ്, അവരെ അതൊക്കെ അവർ സെൽഫ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗം അതാണ്, ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം അതാണ്. ആ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്ന പുതിയ തലമുറ ഒരുപാട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭാവിയെ പറ്റി കാണണം. ഈ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റഡ് മാൻ പവർ. നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്വാളിറ്റേറ്റഡ് മാൻ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മാൻ പവർ വേൾഡിൽ മൊത്തം വളരെ ഡിമാൻഡുള്ളതാണ്. മൊത്തം വേൾഡിൽ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റിയുള്ള മാൻ പവർ ആണ്. അത് അർപ്പണബോധം വേണം, പഠിക്കണം. ജോലി ഏതായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് നേരെ ജോലി പറ്റൂല, ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആ സമയത്ത് പഠിക്കണം. അപ്പൊ ചെറിയ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കൊക്കെ പോകണം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി മുതൽ കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് പോയി പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ്. മാക്സിമം SLC മുതൽ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി മുതലെങ്കിലും. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പല സ്ഥലത്തും 10th മുതൽ 15ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കുട്ടികൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ജോലിക്ക് പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ പല ജോലിയും പഠിക്കും, പല നാടും പഠിക്കും, യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് ഒക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ. അതിനേക്കാൾ കോളേജിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പരസ്പരം എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, ബന്ധപ്പെടണം, സമൂഹമായിട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, പെരുമാറ്റവും രീതിയൊക്കെയാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെ പാട്ട് പാടണം, എങ്ങനെ കളിക്കണം, എന്ത് രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവൻ ഇംപ്രസീവ് ആക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ ലൈഫിലും നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. ആൾക്കാർ SLC മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി മുതലെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആൾക്കാർ എത്തണം. അപ്പൊ സൈഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് കയറണം, ജോലിക്ക് കയറിയിട്ട് പിന്നെ MBA അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ പോകണം, നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ജോലി നേരത്തെ തന്നെ നേടുക. ജോലി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് രക്ഷിതാക്കളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ സ്വയം പര്യാപ്തത എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചെലവിന് സ്വയം പര്യാപ്തത കണ്ടെത്തുക. 100% സത്യസന്ധതയും കൃത്യനിഷ്ഠതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. നാട്ടുകാർ ഇഷ്ടപ്പെടും, രക്ഷിതാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്ടപ്പെടും, ടീച്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടും, സമൂഹം മൊത്തം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും. 100% സത്യസന്ധത, കൃത്യനിഷ്ഠത, സഹാനുഭൂതി, ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് ഗുണം വേണം. മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ ബേസിക് ഗുണങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തമാശയും കലയും രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ആൾക്കാരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ രീതിയിലും സ്വായത്തമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളവരായി വളരും. ഈ കഴിവുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള മാൻ പവർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ഏത് രംഗത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും വളർന്നു വരുന്ന വലിയ യൂത്ത് തലമുറ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂത്ത് തലമുറയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ, അതല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത്, ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വളരാനുള്ള സാധ്യതക്ക് ഏറ്റവും കാരണം കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭാവിയുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ടാവാം, കൃഷി ഉണ്ടാവാം. കൃഷിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കൃഷി രീതികൾ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല നാടാണ് കേരളം. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല കൃഷി രീതി, കൃഷി കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു വീട്, 5 സെന്റിലുള്ള വീട്ടില് ഒരു 5 കോഴിയും ചെറിയ ചെറിയ പച്ചക്കറിയും സ്വന്തം ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും ചെറിയൊരു വരുമാനം ജോലി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയാലും സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ജോലി ചെയ്ത് ദിവസക്കൂലിക്ക് പോയാലും 250 800 എല്ലാം സുഖമായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയും ജോലി ചെയ്യാൻ മനസ്സ് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ജോലിക്കും മാന്യത ഉണ്ട്. ഒരു ജോലിയും ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മാന്യത കുറവാണ്. ജോലി ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഇത്തിക്കണ്ണിയായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ സ്വയം ജോലി ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കുക, ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പറ്റും, സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റും, സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ജീവിതം ബെറ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും വലിയ പുണ്യാളന്മാരാണ് നിങ്ങൾ. എത്ര ആൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളത് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രക്ഷിതാക്കളായാലും സഹോദരങ്ങളായാലും
നാട്ടുകാരായാലും സുഹൃത്തുക്കളായാലും അവർക്കെല്ലാം നമുക്ക് സഹായകരായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വമേധയാ സ്വയാശ്രയം സ്വന്തം ആശ്രയം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് സാധിക്കാത്തൊരു പ്രശ്നം ആർക്കില്ല. തിങ്കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ടാർഗറ്റും പരിശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ടാർഗറ്റുകൾ ആദ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ പരിശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അച്ചീവർ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല അച്ചീവേഴ്സ് ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. ഈ എന്തെങ്കിലും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയോ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. ദിനേശ് കേശി ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന് നിങ്ങളെ കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ററാക്ഷനിലേക്ക് വേഗം കയറിയത്. പ്രിൻസിപ്പൽ പറയാ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. Yeah, this is a time for a question answer. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ എന്നുള്ളൊരു സെഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്കത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തരുന്നതാണ്. സോണിയ എ ജോസഫ്, വെൽക്കം. സോണിയ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും. കേൾക്കുന്ന സാർ ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഒരു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം സോണിയ സംസാരിക്കും. അല്ല, എന്തായാലും സാറിന്റെ ഒരു വളർച്ച എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോക്കോട് മനസ്സിലായി. സാർ എത്രത്തോളം ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സാർ അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ സാറിന് ഒരുപാട് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നേരിട്ടു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞങ്ങളെ വളർച്ച ഒരു ടീം വർക്കാണ്. ടീമിന്റെ അടുത്ത് പരസ്പരം സഹകരിച്ചും സംസാരിച്ചും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാ രീതിയിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും പരസ്പരം സംസാരിക്കുക, ആശയങ്ങൾ കൈമാറുക. തൊട്ട് നമ്മളെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇപ്പം റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സംസാരിക്കാം, വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാം, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം. ഏത് ടീമിലാണോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ടീമിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ്, സ്വന്തം മനസ്സിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണും. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ സംസാരിക്കാൻ. തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് വരും. എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് അഡ്വൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ ഒരുപാട് നല്ല അഡ്വൈസുകളൊക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. സാറിന്റെ ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതില് എങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഏത് ബിസിനസ് നമ്മൾ തന്നെ ആദ്യം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം. ആ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്താണോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് 10 കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത 12 ഡെലിവറി കൊടുക്കും ഉള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. ആ ഡിജിറ്റലിലായാലും എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നല്ല പ്രൊഫഷണൽസ് ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവര് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ആക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എല്ലാ രീതിയിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക. ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക. അത് കസ്റ്റമറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ ആളോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. എല്ലാം അവസാനത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവിച്ച ഒരാള് മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് പോയി നോക്കി ബെറ്റർ എന്ന് അനുഭവസ്ഥൻ മറ്റൊരാൾ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അവർക്കത് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കണം, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡഡ് അവർ റെഫറൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഒരുപാട് വരുന്നത്. ഇന്നാള് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു
എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, അവരെ അനുഭവം അതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരാളോട് പറയും. ആ രീതിയിലുള്ള ഫീലിംഗ് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇമ്പാക്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ വേൾഡിൽ ഇത്രയൊക്കെ അധികം ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ, കോടിക്കണക്കിന് കസ്റ്റമർ ഇത്രയൊക്കെ വളരെ വാങ്ങിച്ച ഒരു കസ്റ്റമറും ഫെയിലിയർ അല്ല. ഞങ്ങൾ സർവീസ് പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്ന എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സമയത്ത് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ തെറ്റും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് അതേ രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക, അതിന് അവർക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നമ്മളിപ്പോ സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ബിസിനസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം. ആൾക്കാർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട്, ആൾക്കാർക്ക് അത് ടിവിയിലും മാർക്കറ്റിംഗ് 2 തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ബോധ മനസ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഒന്ന് ഉപബോധ മനസ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. ബോധ മനസ്സിനോട് പറയുമ്പോൾ 1 to 1 ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണം, അവർക്ക് കുറെ ചോദ്യം. ഉപബോധ മനസ്സ് നമ്മൾ ചാനല്, പത്രം, ടിവിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ആരാണോ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഒരു പെയിന്റ്, വീടിന്റെ പെയിന്റ് അടിക്കാനായ ആള് ഒരു പെയിന്റിന്റെ പരസ്യം കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും, മനസ്സിലാക്കും, അത് ഏത് പെയിന്റാന്ന് പഠിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വർണം വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരാളാണെങ്കിൽ അവരുടെ കല്യാണം സ്വർണം മേടിക്കാനുണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റു പരസ്യങ്ങൾ നോക്കും. അപ്പാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആവശ്യം നീടും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് മാർക്കറ്റിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് നിലനിൽക്കാൻ. ഇപ്പൊ എത്രയോ വർഷങ്ങളായ ഹോർലിക്സ് 110, 120 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. സോപ്പുകൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. മനോരമ പത്രം, മാതൃഭൂമി പത്രമൊക്കെ ഇപ്പം പരസ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പരസ്യം ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു ഡെവലപ്മാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം. അതിൽ കുറച്ച് കലരുണ്ടായിരിക്കണം. ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണാൻ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പരസ്യം കണ്ടാലും ആൾക്കാർ സന്തോഷം വേണം. ഇതിലൊക്കെ അവസാനത്തെ എഫക്ട് ഒരു മാനസിക സംതൃപ്തിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അത് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് വാസ് ദ ഇൻസ്പിറേഷൻ ബിഹൈൻഡ് യുവർ സക്സസ്? സാറിന്റെ സക്സസിന്റെ ബിഹൈൻഡിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അലിഷ ദിലൻ. ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാളിൽ വളരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം, കാര്യമായിട്ടൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഇൻസ്പിറേഷൻ വെച്ചാൽ വളരാനുള്ള ആഗ്രഹം, കലശലായ ആഗ്രഹം, അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ, മനസ്സിലാക്കാൻ. ആദ്യം ഞാനതാ പറഞ്ഞ, ആദ്യം സ്വയം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവും. ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയും തിരിഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇൻസ്പിറേഷൻ സെൽഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാനൊരു വളരെ വാപ്പക്ക് വളരെ പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. 62 വയസ്സിലാണ്. ഒരുപാട് സ്വാധീനം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അതെല്ലാം ഹെറിഡിറ്റി, എന്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സ്വാധീനം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിതാവിന്റെ ഒരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റികൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ പല അടുത്ത റിലേറ്റീവ്സും എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഈ സത്യസന്ധതയും കൃത്യനിഷ്ഠതയും സഹാനുഭൂതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എനി ബിസിനസ്. അതൊക്കെ ഒരു ഹെറിഡിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. എല്ലാ ബിസിനസ് ആൾക്കാർക്കും ഈ കാൽക്കുലേഷനും ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ തന്നെ കുറച്ചൊരു ഹെറിഡിറ്റി ഉണ്ട്. എന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ഫാദറാണ്. നെക്സ്റ്റ്. Okay, sir. We have one more question from Godwin K. Robin. After completing BTech, which will be more competitive studies, MTech or MBA? MBA ഏറ്റവും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി അല്ലേ? BTech കഴിഞ്ഞാൽ MBA ആണോ MTech ആണോ മോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നവര്. ഞാൻ അതിൽ അത്ര വിദഗ്ധനല്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ വൈദഗ്ധ്യം ബിസിനസ്സിലാണ്. അപ്പം ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുക. സ്റ്റഡിയിലും ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് വൈവിധ്യമുള്ള, അത് കുറച്ചുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാളാണ് ഈ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുക. എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റുകൾക്കാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു ബിസിനസ് മാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ബിസിനസ് എങ്ങനെ സക്സസ് ആക്കാം എന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. ഏത് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അവരവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് പ്രധാന കാരണം. എല്ലാവർക്കും അവരെ പേഴ്സണൽ താല്പര്യവും ഫാമിലിയുടെ താല്പര്യവും ഒക്കെ നോക്കണം. അപ്പൊ ഫാമിലിയുടെ താല്പര്യം അവരുടെ താല്പര്യമായി മാറും. ആ താല്പര്യം അവരുടെ താല്പര്യവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏതിലേക്ക് തിരിയണം, ഏത് ഇതാണ് നല്ലത്, ഏത് റൂട്ടാണ് നല്ലത്, ഏത് റൂട്ടിൽ പോയാൽ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ബിസിനസ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ബിസിനസ് ഓഫ് കോഴ്സ്
ബിസിനസ്. അത് കുറച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഉപരിപഠനത്തിന് പോയാലാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. നേരെ ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 1 വർഷമോ 2 വർഷമോ 3 വർഷമോ പ്രാക്ടിക്കൽ ജോബും കൂടി ചെയ്തിട്ട് പഠനത്തിന് പോകുന്ന, അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠനത്തോടൊപ്പം ജോലിയോടൊപ്പം പഠനം. ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ജോലിയോടൊപ്പമുള്ള പഠനം. വിവാഹത്തിന് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച ഫാമിലി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുക. 10, 25, 30 വയസ്സാകുന്ന വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. കുറച്ചുകൂടി ജോലി ചെയ്ത് ഒരു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടി ആയതിനു ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പ്രിൻസിപ്പൾ പറയും ഏത് പഠിക്കണമെന്നുള്ളത്. എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബിസിനസ് മേഖലയിൽ എനിക്ക് സംശയമുള്ളതാണ്. ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പോകുന്ന ആള് MBA വേണം നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. അവർക്കൊരു ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി. ആ ബിസിനസ്സിൽ അവര് ചെയ്ത്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ധാരാളമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷം അവർ, എനിക്കിപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ നേരെ എന്റെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം 1-2 വർഷം ജോലി. ശരി, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ MBA വേണമെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് പഠിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്ത് പഠിച്ചു. 1-2 ആൾക്കാർ ലീവ് എടുത്തിട്ട് ലണ്ടനിൽ അവിടെ ഇവിടെ പോയി പഠിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം പാരലായിട്ട് പോയി, ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പം പിന്നെ ബിസിനസ് തന്നെ സക്സസ് ആയപ്പോ പിന്നെന്തിനാ ഞാൻ പഠിക്കുന്നു വെച്ചു. വേണ്ട, ചെയ്തോ. എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ അനുഭവമാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരെപ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നത്? മരുന്ന് കുറിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന രോഗിനെ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അന്ന് മുതലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് പഠിച്ചു വെക്കും. ബേസിക് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ജോലിയാണ് ഡോക്ടർ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മരുന്ന് കുറിക്കാൻ അവർക്ക് അധികാരം കിട്ടുന്ന ആ മരുന്ന് കുറിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അന്ന് മുതൽ ഓരോ മരുന്നിനെ പറ്റിയും ഓരോ രോഗത്തെ പറ്റി അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് എല്ലാ ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പൊ സീനിയോറിറ്റി വരും. അപ്പൊ വക്കീല് ജൂനിയർ വക്കീല് വലിയ നല്ല വക്കീലായി തീരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കേസുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കേസുകളൊക്കെ വിജയിക്കണം. എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, എനി പ്രൊഫഷണൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മേലോട്ട് വരണം. അതിന്റെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ്, നല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ, അപ്പൊ അവര് ജോലിയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് തന്നെ വരിക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ ആദ്യം എൻട്രി ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. എന്നതിന് ശേഷം ഏത് പഠിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ജോലിക്ക് ആവശ്യമായി പഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അല്ലാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് 10, 25, 30 വയസ്സ് വരെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയിട്ട് ഉള്ള ഡിഗ്രി ഒരുപാട് കൈമലമായി വെച്ചിട്ട് ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സസ്തികയിൽ ആള് വേണ്ടി വരിക. പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഓക്കെ, വേറെ എന്താ? മഷൂഖ് ഷാജി. ഹലോ സാർ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞോ. ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ ഹലോ സാർ, ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഫൈനൽ ഇയർ ആണ്. അപ്പോ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രയോറിറ്റി ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഇത് കാര്യത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ സാറ് ഇപ്പൊ ഇത് ബിസിനസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുമോ, സാറിന്റെ കമ്പനി ഇപ്പൊ ഒരു ഞങ്ങളെ ജോബിന് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അതായത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രഷേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടാനുള്ള ഒരു ജോബെങ്കിലും ലഭിക്കുക? ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എത്രത്തോളം ആവശ്യകത ഉണ്ട്, ജോലി എത്രത്തോളം ആവശ്യകത ഉണ്ട്, ജോലിയോടുള്ള താല്പര്യം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും, പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മിടുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിന് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്തെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള. ചിലപ്പം ആവശ്യകത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ലൈഫിന്റെ ആവശ്യകത ജസ്റ്റ് വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വേണ്ടി നാളെ ഇതാണോ അല്ലെ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കുക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെന്നാലും ജോലിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കയറിയിട്ട് ഞങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. 2 വർഷം വരെ സ്ട്രോങ് ട്രെയിനിങ് പഠിക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു 2 വർഷമൊക്കെ എത്തും ഒരാളൊന്ന് മെച്ചൂർ. ആദ്യത്തെ 6 മാസം 1 വർഷം വരെ നമ്മൾ ഇതാണ് 6 മാസം, പിന്നെ 1 വർഷം, അങ്ങനെ 1 വർഷം വരെ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്.
ഏത് ജോലി ട്രെയിനി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആ കാലത്ത് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അധിക ബിസിനസ് രീതിയിലും അധിക സ്ഥലത്തും ആദ്യം ട്രെയിനി ആവും, പിന്നെ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള പറയാ നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. ആ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ വൺ ഇയർ വരെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ കഴിവും പ്രാപ്തിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുക. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വേണം. അത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, നന്നായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത്, നന്നായിട്ട് മത്സരിച്ച്, നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഹെഡുകളായിട്ട്, ഷോറൂം ഹെഡ്, കൺട്രി ഹെഡ്, സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ്, അങ്ങനെ പല ഹെഡ്സ് ഉണ്ട്. പലതിനും ഓരോ ഏരിയയിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ആ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധൻ ആരാണോ അവർക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അങ്ങനെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കലി അത് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വരണം. പല ആൾക്കാരും ജോലിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അഡീഷണൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അഡീഷണൽ കാര്യം അവരുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹലോ സാർ. ഹലോ, പറയാ. സാറേ, എൻ്റെ പേര് കണ്ണനാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ടീച്ചറാണ്. സാറേ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൽ കൂടുതലും ഒരുപാട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഡിസിപ്ലിൻ, ഡ്രസ് കോഡ് ആൻഡ് പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരെ പരമാവധി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴൊന്നും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സാറിനെ പോലത്തെ ഒരാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു. സാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കുട്ടികൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഒന്നുകൂടി പറയാ മാഷു. സാറേ, അതെ, നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിൻ, പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രസ് കോഡ്, യൂണിഫോം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സാറിനെ പോലത്തെ ഒരാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു. സാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ആദ്യം യൂണിഫോം നല്ലതിനാണ്. കാരണം യൂണിഫോം വരുമ്പം നമ്മളൊരു തയ്യാറെടുപ്പാണ്. രാവിലെ നമ്മൾ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുമ്പം ട്രാക്കും ഷൂട്ടും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർണിംഗ് വാക്കിന് ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്സാഹം കാണും. സാധാരണ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയില് കോലം കിട്ടിയ കോമരം തുള്ളു. കോമരം തുള്ളാനാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കോലം കിട്ടണം. അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു യൂണിഫോം ഉണ്ട്, ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. ടൈമിംഗ് ഫങ്ക്ഷനാലിറ്റി വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ടൈമിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. ടൈം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും ദൈവം ഒരുപോലെ കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് സമയം. ആ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ട പോയത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ദൈവം ഒരുപോലെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളത് സമയം മാത്രം. ജീവിച്ചിരിക്കോളും 24 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറാണ്. 60 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡാണ്. മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ രീതിയുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും നേടേണ്ടതും. അപ്പം പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, ടൈമിങ്, കൃത്യനിഷ്ഠത, അഗ്രസീവത, അതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് വളർച്ച ഉണ്ടാവും. ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ കുറെയൊക്കെ ആവും. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഉഴപ്പിയാലും റെഡിയാവും. കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ ചെറുപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ശരിയാല് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ആഗ്രഹം തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയാൽ കൃത്യമായ ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവും കിട്ടുമ്പോൾ സമയം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണിച്ചാൽ അവരെ കൂടുതൽ ശാസിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്നേഹപ്രകടനം കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ തിരിച്ചു വരും, നന്നാവും. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ, നമ്മളെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം വികസന കൺട്രീസ് ആയിട്ടൊക്കെ വളരെ പിറകിലാണ്. വികസന കൺട്രീന്റെ ലെവലിലൊക്കെ നമുക്ക് വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും ജോലി ഉണ്ടാവണം, എല്ലാവർക്കും നല്ല ജോലി ഉണ്ടാവുക, എല്ലാവർക്കും നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാവുക, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക, കാർ ഉണ്ടാവുക, സൗകര്യം ഉണ്ടാവുക, വീടുണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ മനസ്സറിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പം രാജ്യം വളരും. രാജ്യം വളർന്നു വന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല വീട്ടിൽ ജനിക്കുക, നല്ല സാമ്പത്തികവും സൗകര്യവും ഒക്കെ ഉള്ള തറവാട്ടിൽ ജനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കണം.
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്ന യൂറോപ്പിൽ പോകുന്ന നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, അവിടെ എങ്ങനെങ്കിലും കാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് പറയുന്നത് മാറി. ഇന്ന് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോലെ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്നേഹം, ഇവിടുത്തെ കരുതൽ ഇതൊക്കെ മറ്റു രാജ്യത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിനോടും ജനിച്ചു വളർന്ന പ്രദേശത്തോടും നമ്മുടെ നേച്ചറിനോടൊക്കെ സ്നേഹിച്ചും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധ്യത ഉണ്ട്. ആ സാധ്യത നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അച്ചടക്കം വളരെ വേണം, സത്യസന്ധത വേണം, കൃത്യനിഷ്ഠത വേണം, പങ്ക്ച്വാലിറ്റി വേണം. എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും, അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ക്രിമിനലിനും വളർന്നു വരാതിരിക്കണം. ഈ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. സംസാരിക്കാം. പ്രിൻസിപ്പൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറയാറുള്ളത്. അഫ്നീത അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ പ്ലീസ്. അഭിനവ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ. ഹലോ സാർ. പറയാ. ഞങ്ങൾ ബിടെക് മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് സാറിന്റെ മലബാർ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ് ജോലി സാധ്യതകളുള്ളത്? ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജോലി സെയിൽസ്മാൻഷിപ്പാണ്. കാരണം സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആ സാധനം ഒരാൾ മേടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്ന ആള് രാജാവാണ്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമർ അപ്പം അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ട പൂർണ്ണ അധികാരം. അവർ ഏത് സമയത്ത് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജോലി. ഏറ്റവും നല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹീറോ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല സെയിൽസ്മാൻ ആണ്. ഏത് ബിസിനസ്സിലും ഏറ്റവും നല്ല സെയിൽസ്മാൻ ആണ്. ഏറ്റവും നല്ല സെയിൽസ്മാൻ ഷോറൂം സെയിൽസ് ഹെഡ് ആവും, സെയിൽസ് മാനേജർ ആവും, സെയിൽസ് ഹെഡ് ആവും, റീജിയണൽ ഹെഡ് ആവും. അങ്ങനെ മേലോട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ് IT ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഉണ്ട്, അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ജോബ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ ഇപ്പം ടെക്നോളജി വളർന്നതിലും IT ഫീൽഡിലും അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ ജോബ് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറെ ഉണ്ട്. അത് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റിയും നോളജും മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻട്രസ്റ്റും അത് കുറെ അധികം സമയം എടുത്ത് പഠിച്ചു വരണം. മാനുഫാക്ചറിങ് ഫീൽഡിലും ജോലിയുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് തന്നെയാണ്. റീറ്റെയിൽ സെയിൽസ് ആണ്, റീറ്റെയിൽ കപ്പാസിറ്റി ആണ്, അത് മാനേജർ കപ്പാസിറ്റി ആണ്. മാനേജർ കപ്പാസിറ്റി വേണം, കുറെ ആൾക്കാർ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം, അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം, അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം. ഇത് സെയിൽസ് ആണ്. സെയിൽസ് കൂടിയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വളർന്നത്. സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം ഒരാൾക്ക് വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി അല്ല. വാങ്ങിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അയാൾ എല്ലാ ചോദ്യവും വരും. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രയാസം അറിയാം. അപ്പൊ അന്നാരാണ് അവരെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിയാണല്ലോ. ഒരാളൊരു സാധനം മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്. ആ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത ഏത് രംഗത്തും ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീറ്റെയിൽ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് സാധ്യതയുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ആണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. സെയിൽസ് തന്നെയാണ്. സെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അവർ ബില്ല് പേയ്മെന്റ് തന്നു, കംപ്ലീറ്റ് ബിസിനസ് സാധനം ഡെലിവറി കൊടുത്തു. പിന്നീട് അവർ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസുകൾ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. വാഹനങ്ങളായാലും എനി രംഗത്തും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വിൽപ്പനയിലും അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം സെയിൽസ് ആണ്. ആ സെയിൽസ് രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശോഭിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് രംഗത്താണ് പിന്നെ ഒരു സാധ്യത. അത് ടെക്നോളജി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, ടെക്നിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കാം, എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെമി മെഷീനും സെമി കൈയും അതൊരു കൈവിരുതുണ്ട്. ചില ആൾക്ക് കൈവിരുത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവും. കൈകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിലും ആർക്കിടെക്ചറിന് വരയ്ക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഏതിനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റിനാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിനാണോ, നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയും. നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക്
അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം ചെയ്യണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യണം. ആ ജോലിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നീങ്ങണം. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. അക്ഷയ് സംസാരിച്ചോളൂ. അക്ഷയ്, അഭിനവ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. Sir, we have one question from Mohammed Shafi MS. Hello, sir. പറഞ്ഞോളൂ. Yes. What is your definition of success? Success ന്റെ സാറിന്റേതായ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പൽ പറയും ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ എങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കുന്നത്? സക്സസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ബാക്കി പൊതുജനാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്, നമ്മളല്ല. ഇത് ഞാൻ സക്സസ് ആണോ ഫെയിലിയർ ആണോ ഞാൻ തന്നെ പറയല്ല. ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടി പാസ്സായി നന്നായി വന്ന് ടീച്ചറാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അധ്യാപകരാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി പൊതുജനാണ് ഞങ്ങളുടെ സക്സസ് ആണോ അല്ലെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ടാണ് അതിന്റെ ഡിസിഷൻ. അത് സക്സസ് എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതല്ല, പൊതുജനം തീരുമാനിച്ചാണ്. അല്ലേ സർ? കൃത്യമായിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ എന്നത് ആര് തീരുമാനിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് അതാണ്. റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തിനും നമ്മൾ റിസൾട്ട് വരണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീം വർക്കിൽ ഒരു ടീമിന് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്തു, ടീം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തു, റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരുപാട് രീതിയിൽ വളരുന്നു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ റിസൾട്ട് തീരുമാനിച്ചത് പബ്ലിക്കാണ്. അവരാണ് മാർക്കറ്റ്, പൊതുജനാണ് മാർക്കറ്റിന്റെ എപ്പോഴും. ആ ധാരണ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഇത് പൊതുജനാണ്, നമ്മളല്ല. നമ്മളെ മാർക്കിട്ടാൽ എപ്പോഴും നല്ല മാർക്കായിട്ടു. ഓക്കെ. രാഹുൽ രവി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. രാഹുൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. Okay, sir, we have one question from Prem Shankar. കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ജ്വല്ലറി ബിസിനസ് ജ്വല്ലറിയില് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന്? ഇപ്പം ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിൽക്കാനാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണാം, കുറെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണത്തിന് ഉയർന്ന വില. കാരണം ഈ ഗോൾഡ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ്, 5 വർഷം മുമ്പ്, 10 വർഷം മുമ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ വില കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. ആഫ്റ്റർ കൊറോണ ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓൾഡ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വരുന്നു. അവർക്ക് നല്ല വില എടുത്ത് റിട്ടേൺ ക്യാഷ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇപ്പം വിവാഹാനുബന്ധമായ ബിസിനസ്സുകളും അത്യാവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ, ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവുമാണ് ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നുള്ളൂ. അധികമായിട്ടുള്ള മേടിക്കലൊക്കെ എല്ലാ രംഗത്തും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നാളെ എങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാകും, എത്രത്തോളം മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ എല്ലാ രംഗത്തുണ്ട്. ആൾക്കാർ മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മേടിക്കുന്ന രീതിയും മാന്ദ്യം എല്ലാത്തരം മേടിക്കുന്ന രീതിയും രണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു മാന്ദ്യത്തിന്റെ ഒരു അവസരമാണ്. ഇപ്പൊ ഗൾഫിലായാലും പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ ബിസിനസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഗൾഫ് എക്കണോമിയാണ്. ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമാണ് കേരളത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുറയുകയും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നത്തിന് വില കുറയുകയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി പോയി. പ്രത്യേകിച്ച് GCC കൺട്രിയില് UAE, ദുബായും സൗദിയൊക്കെ ടൂറിസം ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ്. അപ്പൊ ടൂറിസം ഒക്കെ അവിടെ വളരെ സീറോ ആയിരിക്കാണ്. അതുപോലെ ഹോങ്കോങ്, സിംഗപ്പൂർ ഒക്കെ തന്നെ ടൂറിസം സീറോ എന്നാണ്. വളരെ മൈന്യൂട്ട് ടൂറിസം ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം. ഫ്ലൈറ്റുകൾ പറക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയും അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ബിസിനസ് നല്ല കുറവാണ്. അപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള പണം കുറയും. ആൾക്കാർ ഇന്നലെയും വരികയെന്നൊക്കെ പത്രങ്ങളൊക്കെ വന്ന റിപ്പോർട്ട്, ആൾക്കാർ പണ്ട് ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് തൽക്കാലം വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ആണ്.
സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ആ മൂഡ് വരണം. ഇപ്പം കൊറോണ മൂഡാണ്. കൊറോണ ആർക്കെല്ലാം വരും, ആർക്കെല്ലാം പകരും, എത്രയൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ടെൻഷനിൽ ബൈങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പായി വരും എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ഈ സമയത്ത് ആൾക്കാരെ ഇൻട്രസ്റ്റും താല്പര്യമൊക്കെ എവിടെയാണോ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഓൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുക, വിൽപ്പനക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക, സർവീസ് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Sir, we have a question from Fatima TP. കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഗോൾഡിന് എത്രത്തോളം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഗോൾഡ് വെറും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ കാണരുത്. അതേ അവസരത്തിൽ വെറും ഒരു അത് മൾട്ടിയാണ്, വേറബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. സ്വർണം ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ തരുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ തരുന്നത്, ബന്ധുക്കൾ തരുന്നത്, സഹോദരൻ തരുന്നത്, സഹോദരി തരുന്നത് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഇന്ന് ഗോൾഡിലാണ്. അത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഏഷ്യൻ പേർഷ്യൻ കൾച്ചറിലൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ കൾച്ചറിന്റെയും അടിസ്ഥാന കൾച്ചറിലൊക്കെ ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും ആരുമില്ല. അത് ഗിഫ്റ്റ്, അത് വാല്യൂ അപ്രീസിയേറ്റിംഗ് ഗിഫ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വർണത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എല്ലാ കാലത്തെയും ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വിലകൾ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കാലത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വാല്യൂ. സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലാണ്. ആ മെറ്റലിന് ബേസ് മെറ്റലാണ്. ആ കറൻസിന്റെ ഈക്വൽ മൂല്യമാണ്. കറൻസി പകരമായിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. വേൾഡിലൊക്കെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ വിലയാണ്. എല്ലാ 24 മണിക്കൂറും വേൾഡിൽ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം ഇതൊരു വേൾഡ് കറൻസി അല്ലെ ഹാർഡ് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡാണ്. മറ്റു പേപ്പർ കറൻസി വീക്കാവും. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പേപ്പർ കറൻസി പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് വീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. പല രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി വീക്ക് ആകുമ്പോൾ ഹാർഡ് കറൻസി സ്ട്രോങ് ആകും. റുപ്പി വീക്കായാൽ ഗോൾഡിന്റെ വില കൂടും. അപ്പൊ അത് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നതാണ്. ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാളെ എൻ്റെ മകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ആവശ്യമോ വരുമ്പം അവർ പണയം വെക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ എന്തോ ചെയ്തോട്ടെ, അവരെ കയ്യിൽ, അവരെ മാറത്തും കയ്യിലും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന, അവരെ അണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഞാൻ ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളെടുത്ത് സംസാരിച്ചതാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് വാങ്ങാൻ വന്ന പെൺകുട്ടികളെടുത്ത് സംസാരിച്ചാണ്. ഒരു IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു എൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരന്റെ മകള് തന്നെ വന്ന്, അങ്കിളെ അച്ഛൻ ഇപ്പം തരുന്നതാണ്, അങ്കിളൊന്നും പാര വെക്കല്ലേ. ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്രയൊക്കെ വേണം മോളെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞു അങ്കിളൊന്നും പാര വെക്കല്ലേ, അച്ഛൻ തരുന്നതാണെങ്കിൽ മേടിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അച്ഛൻ ഇവരൊക്കെ തരുന്നതാണ്. എനിക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് കുറച്ചൊന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്തൊന്നും വെറുതെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മകളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തോണ്ട് പറഞ്ഞപ്പം പോലും ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചത്, ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഗോൾഡ് കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കടം വാങ്ങി ചെയ്യരുതൊന്നും. സ്വന്തം കപ്പാസിറ്റിന്റെ ഉള്ളില് കടം എപ്പോഴും നമുക്ക്, ആരാണ് ആരോഗ്യവൻ? രോഗമില്ലാത്തവൻ അല്ലേ? രോഗമില്ലാത്തവൻ നമ്മൾ ആരോഗ്യവൻ എന്ന് വിളിക്കും. ആരാണ് ധനവാൻ? കടമില്ലാത്തവനാ ധനവാൻ. നിങ്ങൾക്ക് കടവും ബാധ്യതയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക, അവനവനുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ധനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കടക്കാരാവരുത്. കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരാളും ഒരു ചെലവും ചെയ്യരുതെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ്. Okay, sir. We have a question from Alia Nasir. ആലിയ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട്. സോ ഇപ്പോ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ വരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ. സോ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് യൂണീക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീൽഡും ഇല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടില് പണ്ട്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, 10-30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അംബാസിഡറും ഫിയറ്റും മാത്രമല്ല, സാറിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, പ്രിൻസിപ്പൽ ജാക്കബ് സാറിന് എന്തായാലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അംബാസിഡറും ഫിയറ്റും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാറുകൾ വന്നു എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും. ഒരുപാട്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ പേരെല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരുപാട് മത്സരം വന്നു. എല്ലാവരും കാറും ബൈക്കൊക്കെ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ ടെലിഫോൺ, ലൈൻ ഫോൺ മാത്രം 30,000 രൂപ ഓവറായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കാത്തുനിന്നൊക്കെ എത്ര എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്. പണം കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ടെലിഫോൺ ലൈന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിന്ന കാലുണ്ട്. ഇന്ന് നിമിഷ നേരങ്ങൾ കണ്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഫോൺ പല രീതികളിൽ മാറി മാറി വരും. അപ്പൊ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എല്ലാ രംഗത്തും വരുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പം കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് അതിനോട് മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുക. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, എനി ഇൻഡസ്ട്രി വളരണമെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വേണം.
അവരോട് മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മത്സരിക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ സൈഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും കസ്റ്റമറിന് എന്താണ് വേണ്ടത്. ക്വാളിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. ഗോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗോൾഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി 100%. ഞങ്ങൾ 2000 മുതൽ വിറ്റ എല്ലാ ഓർണമെന്റ്സും BIS ഹോൾമാർക്കഡാണ്. ഇപ്പം ഹോൾമാർക്കിംഗ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടില്ല. അത് 2000 മുതൽ ഞങ്ങൾ 200-ലധികം കോടി റുപ്യ ഹോൾമാർക്കിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ആ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് 2000 മുതൽ വിറ്റ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഓർണമെന്റ്സും 100% BIS ഹോൾമാർക്കാണ്. 1 ഗ്രാമിന്റെ ഓർണമെന്റ്സ് പോലും BIS ഹോൾമാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടേതാണ്, ഇന്നടത്താണ്, ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് അവർക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഡിസൈൻ, സർവീസ്, ബെറ്റർ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ആ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓരോ കസ്റ്റമർ ഓരോ രീതിയിലാണ് കാണുക. സെലക്ഷൻ വേണം, വെറൈറ്റി വേണം, അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അവസാനം എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റിയും സർവീസും, കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. എല്ലാവരും ഫുൾഫിൽ ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. പ്രോമിസ് ഈസ് എ പ്രോമിസ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയ പരസ്യം തന്നെ അതാണ്, പ്രോമിസ് ഈസ് എ പ്രോമിസ്. വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം, പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണം. അത് തന്നെയാണ് സക്സസ്. ആ പ്രോമിസ്, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പോയി പാലിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എല്ലാ രംഗത്തും നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ സാർ, രാഹുൽ രവി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ്, ഏതൊക്കെ പുതിയ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കൊറോണ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം കാശിനാണ്, സാമ്പത്തികം. ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും സ്വർണം കയ്യിലുള്ളവർക്ക് ഉടനെ വിറ്റ് കാശാക്കാനുള്ള ഒരു പരസ്യം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന വിലക്ക് അവരെ ഓൾഡ് ഗോൾഡ് ബൈബാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ടിവിയിലും പത്രത്തിലും ഒക്കെ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ പരസ്യം. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പരസ്യം ആഫ്റ്റർ കൊറോണ വന്ന പരസ്യത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങില്. അതോടൊപ്പം പിന്നെ ക്വാളിറ്റിയും വാല്യൂസും ആണ്. ആൾക്കാർ മേടിക്കുമ്പം അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് കല്യാണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെഡിങ് ഭാവിയിലുള്ളവർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുക 10%, 10% കൊടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നിക്കിട്ട് ഇന്നത്തെ വിലയോ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അന്നേ ദിവസത്തെ വിലയോ ഏതാണ് കുറഞ്ഞത്, വില കൂടിയാൽ കൂടില്ല, കുറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ബൈബാക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രീ മെയിൻ്റനൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ 100% ഹോൾമാർക്കിംഗ്, തേർഡ് പാർട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ്. ഇപ്പൊ സ്വർണ്ണമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടൊക്കെ പോകാനും വീട്ടിലൊക്കെ കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 1 ഇയർ ഇൻഷുറൻസ് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നു. കുറച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് അടിച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമറിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും സർവീസ്, പോളിഷും സർവീസും ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രീ മെയിൻ്റനൻസ്, ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രീ മെയിൻ്റനൻസ്. ആരെ ലൈഫ് ലോങ്? ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് ലോങ് ആണ്. വാങ്ങിയാളും വിറ്റാളും ലൈഫ് ലോങ് അല്ല. ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് ലോങ്ങും ഫ്രീ മെയിൻ്റനൻസ് കമ്പനി ഉള്ളിടത്തോളം ഗ്യാരണ്ടി, വാറണ്ടി എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും സർവീസും തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം 100% എന്ത് സാധനം മേടിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും സർവീസും നിങ്ങൾ നോക്കി തന്നെ വേണം. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതെന്താണോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡെലിവറി തരും എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ മേടിക്കും. ഇപ്പം ചെലവാക്കുന്ന ഓരോ ഉറുപ്പ്യ വലിയ വിലയുണ്ട്. കാരണം ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞൊരു കാലത്തേക്ക് നല്ല കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു പൈസ ചെലവാക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളെ പൈസ ആയാലും സ്വന്തം പൈസ ആയാലും എന്ത് പൈസ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക സമയമാണ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്. ഓക്കെ. Okay, sir, next question is from Albi Babu. Albi ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ സാറ് ആൽബി ബാബുവിന്റെ നിന്നാണ് ചോദ്യം. സാറ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് രീതിയിൽ ഗോൾഡ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു. അത് സാറിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾക്ക് പറ്റിയ ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതെ, അതൊരു 91-92 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീന്റെ വാല്യൂ കുറയുകയും പെട്ടെന്ന് ഗോൾഡിന്റെ ഒക്കെ വില മുകളിലോട്ട് പോവുകയും ഞാനൊരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അന്ന് മലഞ്ചരക്ക് കൊപ്പറയൊക്കെ ബോംബെയിലൊക്കെ അയക്കുന്നത്, അവിടെയൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റം നാട്ടിൽ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിന് 2 കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം റുപ്പീന്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പണം വരും, നാട്ടിലേക്ക് പൈസ കൂടുതൽ വരും, കൂടുതൽ ഗൾഫൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് വരുന്നു, കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു, ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നാട്ടിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു. ആൾക്കാരെ ഗിഫ്റ്റ് ആർക്കുന്ന ഗോൾഡിന് വില കൂടും.
ഗോൾഡിന് വില കൂടാനുള്ള സാധ്യത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അന്ന് എന്റെ 35-36 വയസ്സിൽ അതുവരെ പല ബിസിനസ്സും ചെയ്ത് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നല്ലതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി പഠിക്കാൻ പോയി. ഇതിനെപ്പറ്റി മുമ്പ് എനിക്ക് ഗോൾഡിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. മാനുഫാക്ചർ ഞാൻ പണിക്കാരെടുത്ത് പോയി ഇരുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണം. കസ്റ്റമർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കേഴ്സിറ്റി ആൾക്കാർ ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 916 പറ്റി പ്രചരിപ്പിച്ചു, ക്യാരക്ടർ ലെൻസർ പഠിപ്പിച്ചു, ക്വാളിറ്റി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി തിരിച്ചു വിൽക്കുമെന്ന് കൃത്യമായ മൂല്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കസ്റ്റമറിന് കൺവിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരാൻ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും. അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഭൂമിക്കും സ്വർണത്തിനും വില കയറി. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഗോൾഡിന്. ഇപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം ഭൂമിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി. ഭൂമി കാരണം ഇന്ന് പഴയ രീതിയിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ വന്നു, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഓഫീസുകളൊക്കെ തന്നെയും കമ്പ്യൂട്ടറിനും ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തായി. ആൾക്കാർക്ക് കയ്യിൽ തന്നെ കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ഓഫീസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. ടെക്നോളജി ഒരുപാട് വളർന്നു. ഈ ഭൂമി ഫ്ലാറ്റുകൾ, അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി, ഫ്ലാറ്റുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഭൂമിയുടെ വലിയൊരു സ്കേഴ്സിറ്റി ഇപ്പൊ ഇല്ല. പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കും ഇസ്രായേലിയൻ കൃഷി രീതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ രീതിയിൽ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വളരെയധികം വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു. ഇനി ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അടുത്ത ഭാവി എന്താ വെച്ചാൽ മാൻ പവർ ആണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മാൻ പവർ. എന്തിനെ പറ്റി നോളജും കഴിവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളമായിരിക്കും അടുത്ത ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻകം. അതിൽ ഏറ്റവും കഴിവും പ്രാപ്തി ആർക്കാണുള്ളത് അതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുക. എനി ജോലി നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് പ്രാവീണ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസിങ് കിട്ടും. അതിനനുസരിച്ച് നല്ല മത്സരം ഉണ്ടാകും. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരം വരാൻ പോകുന്നത് ജോബിനാണ്. ആ ജോബ് തന്നെ മത്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മത്സരിച്ചെങ്കിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോബ് നേടിയിട്ട് അതിൽ വളരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നല്ല ടഫ് കാര്യമാണ് ഭാവിയിൽ. ഓക്കെ, മനീഷ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കൂ. Okay. Shall we wind up, sir? Okay. Yeah, we can wind up. Okay. Adra, thank you. Okay, thank you, sir. It is an informative and inspiring session. I may like to express our sincere thanks to MP Ahmed sir on behalf of Universal Engineering College for giving an excellent coverage to business prospects post-COVID pandemic. And I also express our sincere thanks to our principal, Dr. Joski Jacob. And I'm happy to express word of thanks to our staff members who have made this seminar a grand success. Once again, thank you everyone. We appreciate your effort for being here. I would like to request you all to fill the feedback form that we have sent in your mail, and I would like to remind that it will be considered as your attendance sheet. Now, I would like to remind about the webinar on Monday. We will be starting a new session in the title Future Technologies and Challenges After COVID-19. And the registration for the next session of webinar will be started today. I request you all to register for our webinar and to be a part of great session. And the first topic will be presented by Mr. Punnus Joseph on the topic Blockchain Company. The timing of next week webinar will be 1:30 to 2:30 p.m. Thanks again for joining us on today. Thank you. Stay safe, stay healthy. Thank you, sir. Thank you very much.